جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ایچ ای سی کے رول کے حوالے سے، اور مختلف سیاسی جماعتیں میدان میں کود پڑی اور کہا جا رہا ہے ایچ ای سی کو توڑنے کی کوئی بھی جو کوشش ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ لیکن بات ہم ٹیکنیکلی بھی اس پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور ہم رضا ربانی صاحب کا ایک اور ساٹ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ تینوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروفٹس آف ڈوم جو سینٹرلسٹ پالیٹکس آج دن تک کر کے پاکستان کو اس نہج تک لے کے آئے، جو صوبوں کو خود مختاری دینے کی پہلے دن سے مخالفت کرتے رہے، اور جنہوں نے یہ بات کہی، یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے عطاء الرحمان کا، جس نے ہر اس سیاسی کارکن کو جس نے صوبائی خود مختاری کی بات کی یا جس نے اس ملک میں جمہوریت کی بات کی، اس کو کہا کہ یہ غدار ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹ جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک یہ غدار ہی رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا رضا ربانی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ صوبوں کو چلا گیا ایجوکیشن کا معاملہ۔ میں ماروی آپ سے پوچھوں گی، بالکل پہلے آپ کریں گے۔ رضا ربانی صاحب سیاست کر رہے ہیں اس ایشو پہ، اور آئی ٹیک گریٹ ایکسیپشن ٹو دس۔ میں سب سے زیادہ پروونشل اٹانومی کے حق میں ہوں، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایجوکیشن جانی چاہیے صوبوں کو، لیکن یہ ایشو پہ یہ سیاست اس لیے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جنہیں کبھی یہ چیز پسند ہی نہیں آئی۔ نہیں تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں پروونشل اٹانومی کے حق میں ہوں، میں کہہ رہی ہوں ایجوکیشن جانی چاہیے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ نہ وہ جو ہے نیگوسیشن کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور پارٹی نیگوسیشن کر سکتی، کسی پارٹی کو نیگوسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قانون کا حصہ ہے جو میں نے سائن کیا ہے۔ میں نے سائن کیا ہے کہ ایچ ای سی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو رہے گا، اور انہوں نے سب کو غلط بیانی کی ہے، کیونکہ صاف ہم نے دکھا دیا ہے کہ ایچ ای سی ابھی تک صوبوں کو نہیں جا رہا۔ مجھے بس رضا ربانی صاحب مجھے یہ پروف کر دیں کہ ایچ ای سی صوبوں کو جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ چلیں ڈیبیٹ ایک علیحدہ ہو جائے گی کہ وہ جا رہی ہے، لیکن بار بار وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جا رہے ہیں۔ آپ کو لغاری صاحب کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کی بدنیتی اس میں ملوث ہے؟ آپ کو لگ رہی ہے باروی میں بالکل صحیح بول رہی ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سائن کیا تھا 18 امینڈمنٹ میں، اس انڈرسٹینڈنگ سے کیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن صوبوں کو نہیں جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ ٹیکنیکلی، پروفیشنلی بھی، اکیڈیمکلی بھی ہر ایجوکیشن صوبوں کو اس لیے نہیں جا سکتا ہے کہ جیسے میں نے 2 فنکشنز ہی میں صرف ذکر کرتا ہوں، 10 فنکشنز اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ریسرچ کیسے صوبوں کو جائے گا جبکہ ریسرچ انٹر ڈسپلنری ہوتا ہے، انٹر پروونشل ہوتا ہے اور گلوبل ہوتا ہے، اور ہم جو ریسرچ کے 1000 پروجیکٹس جو فنڈ کر رہے ہیں وہ بٹوین صوبے ہوتے ہیں، بٹوین کنٹریز ہوتی ہیں، اور وہ فنڈنگ بھی ایچ ای سی کرتی ہے۔ دکھا دیں قابل نہیں، آپ دانش سکول تو چلا سکتے ہیں، ایچ ای سی کو نہیں چلا سکتے۔ میری گزارش ہے، حکومت کے ایک وزیر جو ہیں وہ ان بیانات کی آڑ میں ایچ ای سی کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، بالکل، اور اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں، کیونکہ آپ کے ناظرین پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں پہلے ہی صوبے چلا رہے ہیں، وہی ان کو مینج کر رہے ہیں، اس میں ان کے وائس چانسلر کا تقرر صوبے کر رہے ہیں، ایچ ای سی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ اگر یہ چاہتے بھی رضا ربانی صاحب تو ریسرچ کا رول تو نمبر 17 ایکسکلوزیو فیڈرل لیجسلیٹو لکھا ہوا ہے، وہ نہیں دے سکتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ مضموم سیاسی مقاصد ہیں جن کے پیچھے یہ دیوار کھڑی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ سب لوگ وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مفاد پرست، ہم سیاست نہیں، ہم میری گزارش ہے وہ ایک اہم ادارہ توڑنے کے لیے اس طرح کے مضمون بیانات کا سہارا لے رہے ہیں۔ ہم آئین پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو 1 اور 2 پڑھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ فیک ڈگریز کی بات کرتے ہیں، میں اب سیاست کی بات کرتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن کمیشن کہتا ہے، آرٹیکل 142 کہتا ہے کہ اگر آئین و قانون کوئی بن گیا نا تو اس کو پارلیمنٹ چینج نہیں کر سکتی، صوبائی اسمبلی کر سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ کی ایم این اے ہوں، یہ سینیٹر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، یہاں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں ان سے آن دا فلور آف دس، ابھی بتائیں سب کے سامنے، عوام کے سامنے بتائیے کہ ایچ ای سی نے جب فیک ڈگریز کا ایشو اٹھایا تھا تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کیا آپ کے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا، کتنی ڈگریز آپ کے پاس آئی ہیں اور کتنی آپ سے چھپائی گئی؟ اس پہ وضاحت کرتے ہیں، جاتے جاتے ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں، ایچ ای سی تو کہتے ہیں ویسے نہیں جا رہا، تھوڑا سا سیاسی ایشو ہی ہے یہ، اور تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بتائیے۔ نہیں، میرا خیال سے جو فگرز ہیں وہ پبلک میں ہیں، میڈیا میں ہیں، بتائیں نا جو فیک ڈگریز کے ہیں اور جو ابھی تک وزراء کتنے ہیں ان میں، یہ بھی نہیں، آپ کے پاس کتنی ڈگریز نہیں آئی ہیں، بتائیں کتنی ڈگریز نہیں آئی ہیں آج قوم کو واضح کریں۔ ڈاکٹر صاحب بتا دیں، تھوڑا سا بریف کر دیں، ماروی آپ کو مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ سمتھنگ بٹوین اس اینڈ دی الیکشن کمیشن تو نہیں آئی ہے نا، تو ڈگریز نہیں آئی ہیں، پر میں آپ کو فگرز نہیں بتا، لیکن رکاوٹ کون ہے اس میں؟
आपकी पार्टी, इलेक्शन प्रेसिडेंट कमीशन आपके, प्राइम मिनिस्टर आपके, सब कुछ आप लोगों अभी का। तक 300 डिग्रीज नहीं मिली खत्म हो गई बात, गेम चेक 300 डिग्रीज नहीं मिली। This is और the issue. कितना और कोई प्रेशर था issue आप नहीं पे, है। आपकी पार्टी की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से? कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जिसके थ्रू हम डिग्रीज वेरीफाई करते हैं। 3 रिमाइंडर्स हमने दिए हैं, हमें नहीं मिले हैं अभी तक। लेकिन अच्छा, चलिए आप दूसरा सवाल का जवाब देते हैं जो खुरम ने उठाया था, जमीनें आप जमीनें हैं, 23 अरब रुपए का मामला है, कुछ ऐसे नहीं प्रेशराइज भी किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी के पास कितनी जमीन है जिसके ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश में? कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का हर जिक्र कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास जमीन होती है। कायदे-ए-आज़म ने जी, जी, आपने बिल्कुल, भी कायदे-ए-आज़म में यूनिवर्सिटी। पढ़ा है, मैं समझता हूँ 1500-1600 एकड़ कायदे-ए-आज़म बस यूनिवर्सिटी के खत्म, पास गेम जमीन है। चेक बल्कि में। डस्ट के पास है, सबके पास जमीन है, तो हर नहीं, यूनिवर्सिटी वो के यही पास बात है ना, होती अब एजुकेशन इन द फेडरल कैपिटल एचईसी के पास है। अब वो कहां लेके जा रहे हैं उसको? वो उसको अपने अंडर लाना चाह रहे हैं ताकि हम इस यूनिवर्सिटियों जी। की बंदर बांट करें ना। जी। ये असल में सूबों को इसके नहीं दे पीछे रहे। सूबों को नहीं दे रहे, सूबों को सूबों में नहीं जा दे भी नहीं सकता। ये सारे मजमूम मकासद हैं। 18वीं आईनी तरमीम में एचईसी को सूबों को देने का कोई लफ्ज नहीं है। नहीं हम था। अपने खड़े हैं जो हमने फैसला किया था, और हुकूमत अपने मजमूम मकासद के लिए एचईसी को तोड़ फोड़ मैं करना डॉक्टर चाहते साहब हैं। से आखिरी हाँ, बात ये- फिर ये पूछूंगी, डॉक्टर साहब आप पे कितना प्रेशर है? मतलब आपकी किस सिलसिले हुकूमत में है, प्रेशर? जैसे एचईसी की चले, आप चेयरमैन भी हैं, फेक डिग्रीज पे भी आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने आपकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन एचईसी के रोल पे हम आ जाते हैं। हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रही, सदर साहब नहीं सुन रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मेरी सुन सदर रहे से इस आपकी। मामले में कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना मेरी प्राइम मिनिस्टर से हुई है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि हम मिलना चाहते हैं, वाइस चांसलर के साथ भी मिलना चाहते हैं, और मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि सदर और प्राइम मिनिस्टर दोनों हमारी बात समझेंगे और इस चीज को करेक्ट करेंगे। ठीक, आखिरी बात करेंगे। डार साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, सेनेटर इसहाक डार साहब ने। डार साहब आप सारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जवेद लगारी साहब को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड दूं मैं, अच्छा। ये ताकि इनका रिलैक्स्ड वीकेंड गुजरे। इनका बयान मैंने पढ़ा है कि वो फंड्स इनके रोक लिए, और आज जब मैंने बयान पढ़ा तो मैंने फौरी दोबारा पीएमएलएन की तरफ से एजिटेट किया और बात की फाइनेंस डिवीजन से। उन्होंने मुझे शोर कराया कि इनके फंड्स आज रिलीज कर दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये कंफर्म करें इनको फंड्स मिले कि नहीं फंड्स मिले। मिल गए आपको? अगर नहीं मिले तो इनको फंड्स मिल जाने चाहिए। डॉक्टर साहब, नहीं, आज बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और अगर आपने रोल प्ले किया तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन ये फंड्स रुक गए थे, बाकायदा बोला था कि आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, इसलिए कि जब तक आपके स्टेटस का हमें नहीं खबर पड़ती हम आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन आज मुझे ये खबर पड़ी कि वो रिलीज करने जब के लिए प्रेशर डार आया साहब तो क्लियर रिलीज कर कर दें। दिए। डार साहब आखिरी बात क्लियर कर दें, बार बार ये मामला उठाया जा रहा है कि क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। खुरम दस्तगीर साहब भी कह रहे हैं 18वीं तरमीम में कहीं नहीं लिखा था कि एचईसी सूबों को जाएगा, क्या ऐसा ही था? ये थी बिल्कुल एचईसी का तो जिक्र नहीं है ना 18वीं तरमीम में। असमा बीबी वहां तो जो बात है एजुकेशन की जो थी, जो कि बिल्कुल सूबों को जाएगी भाई, उसको खत्म किया है, और उसके अलावा करिकुलम और सिलेबस खत्म हुआ है। हायर एजुकेशन तो हमने डलवाया है, बल्कि यानी FLL2 में जहां के सूबे और मरकज मिलके कानून साजी करते हैं और उसको मिलके उसको हैंडल करते हैं, वो हमने खुद डलवाया चलें, है। रेगुलेटर सारे विदाउट नेमिंग और लेकिन रेगुलेटर। इस पे आप अब बातचीत करेंगे रजा रबानी मैं साहब सिर्फ से? आपसे एक बात करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून इसको रेजिस्ट करेगी, क्योंकि काबीना आज खुद 18वीं तरमीम के पीछे छुपकर, जिसमें ये बात नहीं लिखी, ये तोड़फोड़ नहीं कर सकती। हम इसको कौमी और असेंबली में रेजिस्ट पाकिस्तान करेंगे और मुस्लिम रेजिस्ट लीग करेंगे। भी उसको जो है रेजिस्ट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 18वीं तरमीम के डिफेंस आप में कहां तक जाएगी। जाएंगे डॉक्टर साहब, कहां तक जाएंगे? ये रेजिस्ट करेंगे, आप कहां तक और जाएंगे? दूसरी देखिए बात, ना, स्टूडेंट्स भी रेजिस्ट हम- करेंगे, हम ना- नहीं, और सड़कों पे, जुडिशरी वो भी तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फैसला देगी हम इसके गवर्नमेंट हक है, में। हम ना प्रोटेस्ट करते हैं सड़कों पे, हम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, हम जाएंगे मामला प्रेसिडेंट के ठीक है। पास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर जावेद लगारी साहब, मारवी मेमन साहिबा, इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब और इसहाक डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। और आखिरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि वो इस हवाले से रेजिस्ट करेंगी, और एचईसी का ये कहना है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे ताकि एचईसी को तोड़ा ना जा सके। मसला स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का, और देखना यह कि हुकूमत इस पर किस हद तक नजरसानी करती है कि आईन और कानून में इस हवाले से तब्दीली होगी, जो बहाम मौजूद है उनको कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि असेंबली का इजलास भी होने जा रहा है, उसमें इस मसले को दोबारा से उठाया जाएगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।